पट्टी तेरा नीला है यार, नीली टी शर्ट यार, ये यार कोच होते हुए भी यार ये चीजें नहीं यहाँ पे अलाउ होगी। वाइट सो मीन्स वाइट। और सभी दर्शकों को बता दें कि पट्टी क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता, सॉरी मधोक क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया। बॉलर साहिल है, अपने कोटे का पहला और इनिंग का पहला ओवर लेकर आए हैं हुसैनपुरा एंड से। और फाइनल में स्पेशली चेयर गर्ल्स बुलाई गई हैं राजेश भाजी के द्वारा। जहाज भाजी करते वेले हो जाने हैं। और आज लुधियाना के जो है 22 काउंसलरों का मैच है। इसके बाद एक्स काउंसलर और जो प्रेजेंट में काउंसलर है उनका आपस में मैच है जी। इलेवन पूरी है भाई। चाह बना 4 कप चाह बना देख ओए बढ़िया पिट्ठा पुट्ठा पा के बनाई। हाँ जी फौजी साहब, इसकी जगह कौन आएगा पूछ लो। इसका क्या कह रहे हो? ना दो फिर बाहर करो तुसी कोई ना तुसी इस टाइम है हो ले दो। ओ यार पट्टी, ये तो हमारा डिसीजन नहीं है, फौजी साहब का डिसीजन है। एम्पायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन। मैं लास्ट टाइम खेल रहा था तो इन्होंने मेरे को व्हाइट भी कहते व्हाइट पहन के आओ, इन्होंने बोला फिर मैं व्हाइट पहन के आया। रूल कहता है कि एम्पायर डिसीजन फाइनल डिसीजन, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ना हमारा कोई रोल है, ना हमने उनको कुछ बताया, ना कोई सिखाया है। मिनटे ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਚ ਸੀਗਾ 10 ਜਣੇ ਨੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਨੀ ਜੀ ਦੇ 6 ਓਵਰ। ਉਹ ਸਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 10:30 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਡੋਨੋ ਕਿਹਦਾ ਹੋਗਾ 6 ਓਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕਿਹਾ 6 ਓਵਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੂਲ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਦੱਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਅਸ਼ਦੀਪ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओए राशन अभी यार बट्टी तू मेरे को बताया नहीं कि तुमने मेरे को 11 दिए, ये तुमने बताया कि ये इस लड़के की जगह मुझे आएगा। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ओ यार ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 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 भाई यार कौन आ रहा है तेरा? ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੱਸਿਆ मेरे को तो ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ मुझे पता ही नहीं है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ कोई यार भाजी मैं तो क्या आ गया 11 खेलने का 10 जने खेल लो 10 रन खेलो आ जाएगा 6 ओवर दे दो यार कोई नहीं। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਕ ਗਏ भाई बट्टी तू मेरे को भी नहीं बताया। ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਓ बट्टी तू मेरे को भी नहीं बताया। मैंने पता ही कुछ नहीं यार मैं टाइम तो बैरी ਥੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ हां चलो चलो ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 6 ओवर तक तो आता है प्लेयर, पर 10 से फील्डिंग करेगा। आप 10 से फील्डिंग करोगे मैं तो यही कह रहा 10 से फील्डिंग करेंगे तो आनेगा तो कर लेगा मैंने दस्या नहीं ना तू केड़ा प्लेयर आऊगा इससे थोड़ी पैर को अर्शदीप जो मर्जी आए यार। नहीं अर्शदीप वरना तो यही खेल लेगा। दसना चाहिए मैं वही तो कह मैं तो दस्या कि नहीं करा नहीं तो मैं तो मैं पैर तो मैंने दस्या ही नहीं। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਸੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ
ਮੰਨ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਦੋ 6 ਵਾਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਾਰੋ ਸਾਲ ਦੇ ਚਪੜਾ यार सनी रुकता जा यार और कुछ कह रहे सही है रुक जा 2 मिनट ਚੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਮੰਨ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਚੱਲ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ चलो यार शुरू करो अभी। ये पट्टी कौन है भाई? ये जो अगर 6 तक नहीं आया ये खेलेगा, फिर क्या नाम है इसका? नाम की यार तेरा यार तेरा भास्कर हाँ ठीक है। सामने की ओर खेला, सिंगल मिल जाएगा। नहीं भाजी भाजी ये कप्तान हैगा बस बस इन ऐसी रेस्ट देनी है बस। पहला बॉलर सामने मिड ऑफ पर खेलकर सिंगल लिया। मैंने तो करना ना एक ओवर ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੇਣਾ यार एक कर लो बात। आ गया ऑलरेडी तेज है यार अच्छा शॉट यहाँ पर कवर के जानिब खेला, एक्स्ट्रा कवर के जानिब सिंगल मिल जाएगा आसानी से। वो आ रहा है ताई एक रन और मुकम्मल है यहाँ पर। यार ये तो गल गलत है ना कि मैं टीम सेलेक्ट चला बाद ये में ये वैसे कितना बनता नहीं जे पैर में थोड़ा गर्म है सवाल कोई नहीं भी भाई बस ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਾਟ ਪੈ ਜੂਗੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ कौन कहता दसो मिल दसो थोड़ा भरा बेटा उस दिन तक जान तो रवि भाई रोज लो ड्राइव किया थोड़ा सा हवा में, बॉल थोड़ा सा रुक कर आया बैट पर, कोई रन नहीं यहाँ पर। जे पैर ਨੂੰ नहीं दसना फिर खेल नहीं सकदा भाई सही है ना पैर खुद कह रहे हैं और वाइड बॉल यहाँ पर पैर का इशारा। और अभी सभी दर्शकों को मैं अपने बता दूं जो नए नए हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक पे या फिर इस तरह आसपास जो हमारे हैं, पट्टी क्रिकेट क्लब ने मदोह क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। और फ्लिक किया, हाथ पर बॉल था, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। दूसरे के लिए देख रहे हैं लेकिन फील्डर पहुंच गए हैं, मना किया सनी जॉन ने तलविंदर को। एक रन मिल जाएगा। अच्छी थ्रो यहां पर मिड विकेट पर खड़े फील्डर की। साहिल जो कि अच्छा ओवर डालते हुए अभी तक एक वाइड आया इस ओवर में, बाकी 3 सिंगल। और लेग स्टंप पर थोड़ा सा एम्पायर का इशारा भाई, नकारा एम्पायर। अच्छी बॉलिंग यहां पर साहिल की, अच्छा बॉल को घुमाते हुए हवा में। आया नहीं हो जिਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਨੂੰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ और लेफ्ट आर्म स्पिनर यहां पर दूसरा ओवर लेफ्ट आर्म से। और यहाँ पर 2 फील्डर बाहर हैं, एक्स्ट्रा कवर बाहर है, और यहाँ पर भरत मदोक जो है लॉन्ग ऑफ पर खड़े हैं।
और कट करना चाहते थे एम्पायर का सारा वाइड बॉल, हल्का सा बॉल घूमा और वाइड के बाहर। और यहां पर अच्छा बॉल, घूमा बॉल, यहां पर स्लिप में कैरी नहीं हुआ, अच्छी फील्डिंग यहां पर पट्टी की। 7 गेंदा 5 रन ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਸਪਿਨਰ ਤਿਆਰ। ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਸਪਿਨਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਗੇਂਦ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੱਪਾ ਬਾਲ ਦੁਆਰਾ। ਓਕੇ बहुत बाहर सी गेंद बल्लेबाज की रीच तो। 3 गेंदा कोई रन नहीं, सिर्फ एक वाइड का रन आया इस ओवर च। भट्टी कुछ सलाह देंदे हुए करूँ कुछ। ये बॉल ऊपर आऊगी। छोटी बॉल थले रह गई, बैट्समैन नूं नहीं आई समझ। वधिया ओवर जा रहा है फिलहाल। 4 गेंदा सिर्फ 1 रन वाइड का। पॉइंट वाल खेडी, कोई रन नहीं, सीधा हथां च के 5 गेंदा दूजे ओवर दियां हो गया, वाइड का सिर्फ 1 रन आया। तो लास्ट गेंद लैके बॉलर तैयार। कैच हो सकता सी, भट्टी ने कैच छड्डिया, बहुत बड़ा नुकसान। ये कैच भारी पै सकता भट्टी की टीम नूं। मधोक क्लब दूजे ओवर च मौका छड्डदे होए थोड़ा जिहा प्रैशर बन रहा भट्टी ते, जिहड़ा कैच छड्डिया उहदा। बहुत सोहना ओवर बॉलर द्वारा। 2 ओवर 5 रन, बहुत जबरदस्त ओवर। कोई रन नहीं दिता, टप्पे नूं नहीं छड्डिया बॉलर ने जी। पिच का पूरा इस्तेमाल लेंदे हुए बॉलर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रुकदा भी क्या बॉल ना, जिवें टेनिस बॉल जिहा बाउंस आ। ते तीजा ओवर लैके साहिल। पहला ओवर बहुत जबरदस्त कराया सी, बैट्समैन तैयार। तीजे ओवर की पहली गेंद लॉन्ग ऑफ वालू खेड़ती, 1 रन लैके बैट्समैन स्ट्राइक रोटेट करते हुए। बहुत ही सावधानी ना खेड रहे हैं बैट्समैन दोनों। खेड गए ने हवा च 6 रन वालों जाती हुई गेंद आ सड़क पे आ चक छक्का। मैच का पहला छक्का तीजे ओवर च आंदे हुए सनी जोन के बैट तो। कहते मुंडा चोटी का बैट्समैन मन्निया गया, छक्कियां की गल करदा जी। फास्ट बॉलरां दे पैर नहीं लगण दिंदा कहंदे थल्ले। 2 गेंदा हुई ने इस ओवर दियां ते 7 रन आ चुके हैं जी। वधिया ओवर साबित होंदा है बैटिंग टीम लई। तीजी गेंद
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰਨ ਨਹੀਂ। 3 ਗੇਂਦਾਂ 7 ਰਨ, ਵਧੀਆ ਓਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੈਟਿੰਗ ਟੀਮ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਓਵਰ 10 ਤੋਂ 12 ਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਓਵਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜੇ। ਚੌਥੀ ਗੇਂਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਬੋਲਰ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਛੱਕਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਾਟ ਬਾਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਬੈਕ। ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਦੀ 5ਵੀਂ ਗੇਂਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਰ। 5 ਗੇਂਦਾਂ 7 ਰਨ ਆਇਆ ਇਸ ਓਵਰ 'ਚ ਜੀ, ਬਦੌਲਤ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਥ ਫੜੀ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। 5 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ ਆ ਓਵਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਰਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਨਿੰਗ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਓਵਰ 'ਚ 8 ਰਨ ਆਏ ਨੇ। 3 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 13 ਰਨ। ਸਨੀ ਜੋਨ ਨੇ ਇਸ ਓਵਰ 'ਚ 7 ਰਨ ਕੱਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ। ਪਹਿਲੇ 4 ਦੂਜੇ ਦੇਖੇ, ਮਤਲਬ 2 ਓਵਰ 5 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਓਵਰ 8 ਰਨ ਹਾਂਜੀ, 3 ਓਵਰ 13 ਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਭੱਟੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਯੋਗੀ ਵਾਪਸ ਬੋਲਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜਾ ਓਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਯੋਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲ ਤੇ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਓਵਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਨ ਵਾਈਡ ਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੈਦਾ ਉਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਲ ਫਿਰ ਟੱਪਾ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੁਕੀ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ। 1 ਗੇਂਦ 1 ਰਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪਰ ਬਾਲ ਸਪਿਨਰ ਲਈ ਖੇਡਣਾ, ਸਪਿਨਰ ਦਾ ਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਉਰੇ ਟੱਪਾ ਖਾ ਕੇ ਬਾਲ ਫਿਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਫੀਲਡਿੰਗ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ, ਬਹੁਤ ਫਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੁਕ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਟੱਪਾ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਬਾਉਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ 'ਚ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਕੈਚ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਂਥ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਲ। 2 ਗੇਂਦਾਂ 1 ਰਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਓਵਰ। ਜੇ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਲਈ ਰਨ ਮਾਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਬਾਲ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵੀਪ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ। ਤੀਜੀ ਗੇਂਦ ਵੀ ਡਾਟ। ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਵੀਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਕੀ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬਦਲੀ। ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 2 ਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਭੱਟੀ। ਬਾਲ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਕੋਈ ਰਨ ਨਹੀਂ।
5 ਗੇਂਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਰਨ ਆਏ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਬੋਲਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਗੇਂਦ ਖੇਡਤਾ ਆ ਮਿਡ ਵਿਕਟ ਵੱਲ, ਪਰ ਸਿੰਗਲ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਫਿਲਟਰ ਦੁਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਤੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ 16 ਰਨ 3 ਰਨ ਆਏ ਇਸ ਓਵਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਓਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗੀ ਜੀ। ਯੋਗੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ 4 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ 16 ਰਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ 5ਵਾਂ ਓਵਰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੈ ਬੋਲਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ 5ਵਾਂ ਓਵਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਗੇਂਦ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਲੈਗ ਸਪਿਨਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੇਂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਲ ਟੱਪਾ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਮਟ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਬਣੂ ਕੁਛ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਮੈਚ। ਜੇ ਬੈਟਿੰਗ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਤੇ ਭੱਟੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ, ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਡੀਪ ਕਵਰ, 4 5 ਤੇ ਇੱਕ 6 ਫੀਲਡਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਤੇ 3 ਲੈਗ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਬਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਗਵਾਤਾ ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 4 ਰਨ ਨਾਲ ਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੌਕਾ। ਸੰਨੀ ਜੌਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੱਕੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ ਬੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪਿਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੇਂਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਇਕ ਸਿੰਗਲ। ਰਨਿੰਗ ਆ ਬॉय, ਰਨਿੰਗ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੀਲਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਲ ਸਿੱਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਲੈ ਗਏ ਮੁੰਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇ ਭਜਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਭਰਿੰਡ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ 3 ਗੇਂਦਾਂ 5 ਰਨ, ਵਧੀਆ ਓਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੈਟਿੰਗ ਟੀਮ ਲਈ। ਚੌਥੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਆ ਚੌਥੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਲ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਬੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆ, ਪੂਰਾ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਨੌਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਐਂਡ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੜੋ। ਜਾਓ ਜੀ। 4 ਗੇਂਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, 5 ਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਇਆ ਇਸ ਓਵਰ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦ ਤੇ ਪਿੱਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਬੈਟਸਮੈਨ। ਪੈਸੇ ਮੇਤੋਂ ਲਿਓ ਭਾਜੀ, ਆ 2 ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬੈਟਸਮੈਨ, ਬੌਲਰ, ਫੀਲਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ।
ਤੇ ਆ ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਸੀ ਪਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਡਾਟ ਬਾਲ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ 4 ਰਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਬਾਲ ਟੱਪਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ 5 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਓਵਰ 'ਚ 5 ਰਨ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। 16-5 21 ਓਵਰ ਕਹਿੰਦੇ 5ਵਾਂ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਬਾਲ ਫਿਰ ਹਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਲਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਐਕਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਆ 4 ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਓਵਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। 9 ਰਨ ਆਏ ਇਸ ਓਵਰ 'ਚ, 25 ਰਨ 5 ਓਵਰ। ਰਨ ਰੇਟ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਪਿਛਲੇ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੀ ਸੀ ਅੱਜ 5 ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ 5 ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਤੇ 5 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 25 ਰਨ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਿਕਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੰਭਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਲਾਈਂਡਰ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਵਿਕਟ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਭੱਟੀ, ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜ਼ੋਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਕਮੈਂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲੈਂਡਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਂਡਰ ਬਲਾਈਂਡ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਲਗਾ ਬਲੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੈਂ ਬਲਾਈਂਡਰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। 6ਵਾਂ ਓਵਰ ਲੈ ਕੇ ਬॉलर ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਲ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸੇਮ ਸਾਹਿਲ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ? ਸਾਹਿਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਤੇ 70 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ। ਸਾਹਿਲ ਪਹਿਲਾ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਯਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬਾਲ, ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰਨ ਨਹੀਂ। ਡਾਟ ਬਾਲ, ਵੈਲ ਬੋਲਡ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ। ਬਕਵਾਸ ਮੈਚ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਬੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੈਟ ਨਾਲ, ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹਾਰਥੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਸੰਨੀ ਭਾਵਲ। ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। 5.1 overs, 25 runs, and second ball will be bowled by Suraj. Sahil, my bad, sorry. Suraj ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੈਣੀ ਭਾਜੀ ਟੇਢੀ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਵੱਲ। ਤੇ ਆਹ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਰਕਰ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟੈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਰਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਬੌਲਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਬਾਲ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਰਕਰ ਸਿੱਟੀ ਬੌਲਰ ਨੇ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਓਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਕੈਚ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਲ ਕੀ ਫੀਲਡਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਬਾਲ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਫਰਟ। 4 ਰਨ ਵੀ ਬਚਾਏ, ਕੋਈ ਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਸਿੰਗਲ ਚਲੋ ਚੌਕਾ ਬਚ ਗਿਆ। 1 ਰਨ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਫੀਲਡਰ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਕੈਚ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫੀਲਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਗੇਂਦ
ਤੇ ਇਹ ਬਾਲ ਕਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਰਨਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸਨੀ ਜੋਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵੀ ਉਸੇ ਬਾਲ ਤੇ ਉਡਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਬਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਗਲਵਸ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਜਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਟੀਮ ਦਾ ਪੁਜਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਮ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਸਿੱਧੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਿੱਧੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ग्राउंड खाली कर दिता जावे। अरे भैया तुमका समझ ना आवे, नहीं पटे पड़ सकते हैं। ते विक्की हुण स्ट्राइक संभालणगे। फास्ट बॉलर नूं बिना हैलमेट दे खेड रहे, मतलब बैट्समैन पूरा कॉन्फिडेंट है जी। ते सूरज ने अज दिहाड़ी पा ली, कहते बैटिंग तो औखी है, पतंगा वधावांगे, हवा सोहनी चलदी है कहंदे। सिक्योरिटी ने दर्शकों नूं बाहर कढ़िया ग्राउंड चों। 50 रुपए नाम सिक्योरिटी नूं कमेंटरी वालों ते पेटीएम किया जाऊगा। बहुत ही शानदार ओवर सो फार बॉलिंग टीम दी। बहुत ही शानदार लाइन लेंथ। नवा बैट्समैन नूं पूरा जमा रहे ने, विकेट टू विकेट बॉल सीधी बैकटा दे कहना मुंडा सिटदा। 5 गेंदा 2 रन 1 विकेट, बहुत ही शानदार ओवर। कहते आ एंड बॉलर की बहुत लकी मन्निया गया। दूजे एंड तो फिर चौका या छिक्का निकल गया, इस एंड तो कोई रन नहीं गया मेरे वीरों। ना तो जोगी छड़ता ते ना हुण इन्हें छड्डिया साडे वीर साहिल ने। ते ओवर नूं नजेठ के बहुत ही शानदार गेंद ऑफ स्टंप तो बाहर यॉर्कर सिटी। बैट्समैन ने थोड़ा जिहा चीकी होने की कोशिश की, पर बल्ले नाल कोई संपर्क नहीं। ते बॉलर वालों अपील जरूर की गई सी, पर बनी नहीं गल। बॉल दूर सी मेरे वीरों, बल्ले तो दूर सी। 6 ओवर 27 रन 1 विकेट, बहुत ही जबरदस्त ओवर। साहिल द्वारा 2 रन जरूर खाए ने, पर 1 विकेट का वाधा किया टीम लई। ते इत्थे सिक्योरिटी पतंग का आनंद माणदे हुए। नैक्सट बॉलर ने पट्टी। ते हुण बैटिंग टीम नूं इत्थे पार्टनरशिप की लोड़ है जी। स्टार्टिंग वाले बैट्समैन अपना टाइम जरूर लैके खेड रहे सी, जरूर बल्लेबाजी ने टाइम लिया सी, पर साझेदारी टुट गई। हुण काम कहते शुरू तो शुरू करना पैना। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ बैट्समैन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਪੂਰਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਕਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਬੱਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆ ਦੱਸਣਗੇ ਰਜੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ जीएनएसए पेज ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ऑफिशियल जीएनएसए पेज ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਵਾਲ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਬੀਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਗੇਂਦ ਸਿੱਧਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਸਵੀਪ ਮਾਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਨ ਨਹੀਂ। 7ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ।
शॉर्ट पिच बॉल पर बॉल बहुत नीवी रह गई, फील्डर तो पहला फील्डर के अगे टप्पा पिया, सो कैच नहीं बन पाया, पर कोई रन नहीं। तो मेरी बेनती है जो अज के इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहा है, इनू जरूर शेयर करो अपनी फेसबुक वॉल के उपर, ताकि होर लोग जुड़ सकन साडे नाल ते इस खूबसूरत गेम का आनंद माणन। एक गेंद हवा च, पर बल्लेबाज उच्चा शॉट मारने की कोशिश करते हुए, पर सिर्फ एक रन का वाधा, पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ संतुष्ट होणगे क्योंकि बैट बचाउणी है मेरे वीरो। शॉर्ट पिच बॉल मिड विकेट वाल खेडिया, पर बॉल थोड़ी जी दूर है, फील्डरां दे विच है, पर सिर्फ एक रन लैणगे बैट्समैन। एक रन का वाधा करते हुए 29 रन 6.4 ओवर्स 40 गेंदा 29। पंजवीं गेंद ते खेड गए ने बैट्समैन कवरां वाल नूं, ते मिस फील्ड तो एक होर रन का वाधा करते हुए 2 रन लै गए जी। फील्डर वालों थोड़ी जी ढिल हुई तो बैट्समैन कहता मैं नहीं छड्डदा दूजा रन मेरे भाई, मैं नहीं छड्डदा, करो 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 मिस, शाबाश। लास्ट बॉल इस ओवर दी। आ भी बॉल बड़ी खूबसूरत गेंद, कहते लाइन ते लेंथ बहुत सोहनी है, पर मिस फील्ड करके फिर एक रन का वाधा। भट्टी नूं बेनती की जाती है फील्डर नूं थोड़ा तिखा किया जाए, मिस फील्डा नाल तां यार बनूगी नहीं गल। एक एक रन कीमती है मेरे वीरे, उत्थे एक एक रन कीमती है। 7 ओवरां 32 रन। साढ़े 4 रन के करीब की रन रेट। हुण भट्टी आप बॉल लैके जस्सियां एंड तो कहते बॉल करूगा मुंडा, कहते औखा एंड मैं सांभदा। करण भट्टी जिहड़े कि इस टीम के कप्तान भी ने, ते हुण बॉलिंग की जिम्मेवारी संभालते हुए तलविंदर भाजी स्ट्राइक ते ने, ते करण भट्टी जी उन्होंने बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ी जी फील्डिंग खोल रहे हुए। 1 2 3 ते 4 फील्डर कहते डीप ते लै ले मुंडे ने, कहते सिंगल सुंगल लै लो, चौका ना मारो बस मैनूं। ते एक फील्डर ऑफ साइड ते एक्स्ट्रा कवर या कवर केड़ी एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड ते बाहर लई है जी। पर बैट्समैन कहते कित्थे दबदा है, बाउंड्री वाल खेडदी बॉल। मिडॉन वाल नूं एक सिंगल का वाधा करते हुए बैट्समैन, भट्टी वालों दूजी गेंद। बॉल स्लाइटली जही बॉल नूं हवा दी, लॉलीपॉप जिहा बना के दिता बैट्समैन नूं कि मार यार कैच कुछ दे दे, पर बैट्समैन कहता है किवें। एक होर रन का वाधा करते हुए बैट्समैन। करण भट्टी हुण तीजी गेंद लैके तलविंदर पहुंचता। आ बॉल थोड़ी तिखी सी, बैकवर्ड पॉइंट वाल नूं बहुत ही सोहना सिंगल, ये सिंगल बनता नहीं सी, पर ਜਿਹੜੇ सर्कल के अंदर ने उधरों जो सिंगल आ रहे हैं, तो ये मैनूं लगता है बॉलर की गलती नहीं गिनी जानी चाहिए। तो थोड़ा फील्डिंग का भी चेंज किया बैकवर्ड पॉइंट से, मैनूं लगता है या बॉल नूं हवा दी तो बैट्समैन कहता चक फिर 1 रन का वाधा। दूजा रन लैंदे हुए बहुत ही तेज रन, कहते क्विक रनिंग हो रही है जी, बहुत ही गुड रन। 4 गेंदा 5 रन, बहुत ही वधिया ओवर साबित होंदा जा रहा है बैटिंग टीम लिए देखते हुए जो हालात ने इस टाइम।
ਪੰਜਵੀਂ ਗੇਂਦ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਵਨ, ਪਰ ਮਿਡਾਉਨ ਵੱਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਲਈ, ਤੇ ਆ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਹੀ ਸਿੰਗਲ। ਦੂਜੇ ਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਬੈਟਸਮੈਨ। ਪੰਜ ਗੇਂਦਾਂ 6 ਰਨ, 6ਵੀਂ ਗੇਂਦ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਇਨਸਾਈਡ ਐਜ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਗੇਂਦ ਤੇ ਓਵਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਇਸ ਓਵਰ 'ਚ 6 ਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨੇ। 8 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 38 ਰਨ, 48 ਬਾਲਸ, 38 ਰਨਸ ਬਾਈ ਦ ਬੈਟਿੰਗ ਟੀਮ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਬੋਲਰ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਓਵਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਠ ਓਵਰ 38 ਰਨ, 9ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ। ਬਾਲ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਬੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਚੌਕਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਪਿਚ ਗੇਂਦ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਲ 'ਚ 1 ਰਨ ਪਿਆ ਜੀ ਬੋਲਰ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਬੜੀ ਸਟਰਾਈਕ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਕਰੂ, ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਮਾਰਨ ਜਾਣਗੇ ਬੈਟਸਮੈਨ। ਇਹ ਬਾਲ ਹਵਾ 'ਚ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 4 ਰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਕਾ? 4 ਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਬਾਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਟ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ ਬੈਟਸਮੈਨ। ਬਾਲ ਹਵਾ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਲ ਕੇ ਬਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਦਾ। 5 ਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜੀ 2 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਫਿਰ ਸਟਰਾਈਕ ਤੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੇਂਦ ਇਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਿਆ, ਪਰ ਐਕਟੀ ਫੀਲਡਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 1 ਰਨ। ਦੂਜੇ ਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। 3 ਗੇਂਦਾਂ 6 ਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਓਵਰ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਟਰਾਈਕ ਤੇ। ਚੌਥੀ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਆਉਣਗੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਟ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਬੈਟ ਨਾਲ। 30 ਯਾਰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਨਿੰਗ ਯਾਰ। ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ ਯਾਰ ਬॉयਜ਼। 2 ਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਟਸਮੈਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਲ ਵਿੱਕੀ ਦੁਆਰਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਡੇਂਜਰ ਐਂਡ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਕਾਲ ਮੰਨੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨੇ ਤੇ 2 ਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 8 ਰਨ ਆਏ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਓਵਰ ਬੈਟਿੰਗ ਟੀਮ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। 2 ਗੇਂਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕੀ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਓਵਰ ਦਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੇਂਦ ਫਿਰ ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਬॉलर ਨੇ। ਬॉलर ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਈਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਊਂ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ। 5 ਗੇਂਦਾਂ 9 ਰਨ। ਲਾਸਟ ਬਾਲ 9ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ। ਦੌੜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੌਕਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਖੇਡਦੀ ਸਿੰਗਲ
43 ਰਨ 9 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਕਮਬੈਕ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ 11 ਰਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 54 ਗੇਂਦਾਂ 48 ਰਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ 20 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 125-30 ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਟ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਨ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਨ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਰਨ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਾੜੀ ਗੇਂਦ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਡ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛਿੱਕਿਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲ ਵੀ ਪੈਡਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਡਿੱਗਿਆ ਕੁਛ ਮਾਸਕ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਡੇਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ 12th ਮੈਨ ਭੱਟੀ ਦੂਜਾ ਓਵਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਕੁਇਕ ਵਾਨ ਪਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੇਂਦ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗੀ। ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਓਏ ਬਾਹਰ ਜਾ, ਓਏ ਇਧਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਓਏ ਮਾਰ ਦੇ, ਕੱਢ ਦੇ, ਮਾਰ ਦੇ, ਲੈ ਨੂੰ ਫੜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਫੜ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਉਹ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਚੀਕੀ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਟ ਥਰਡ ਮੈਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ, ਮਿਸ ਫੀਲਡ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। 2 ਗੇਂਦਾਂ 2 ਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇ ਆ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਖੇਡਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਫਿਲਡਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਲ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। 3 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 51 ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 10ਵਾਂ ਓਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਧਾ ਮੈਚ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ 3 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਅਦ। ਵਿੱਕੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੀਕੀ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਕਵਰ ਆਪਣਾ ਮਿਡ ਵਿਕਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਰਨ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਰਨਿੰਗ ਬॉयਜ਼। ਤੇ 4 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 5 ਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਊਗਾ ਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਚੌਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਗੇਂਦ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਫਿਲਡਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਵਿੱਕੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਫਿਲਡਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਦਾ ਪਤਨ। 10ਵਾਂ ਓਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, 5 ਗੇਂਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਆਊਟ। ਤੇ ਫਿਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤਾ? ਯਾਰ ਫਿਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜਿਹਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਓਏ ਭਾਜੀ? ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਫਿਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਫਰੈਸ਼ ਦਾ। ਭਾਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੋ। ਭਾਜੀ ਫਿਲਡਰ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਟੀਮ ਦਾ। ਤੇ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ। ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੇ। ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਚ ਵੀ ਨੇ, ਵੈਟਰਨ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ,
ਤੇ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤੇ ਕਰਨ ਭੱਟੀ ਬਾਲ ਕਰਨਗੇ ਰਵੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜੂੰਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਦੋਨੇ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਕਰੀ ਯਾਰ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਬਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰੀ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ या तिखी गेंद बैट्समैन वालों कट मारने की कोशिश पर बॉल च रफ्तार बहुत है। 10 ओवरां दी समाप्ति दे 53 रन 5.3 रन पर ओवर। 10 ओवर 53 रन 2 विकटां। गुरु नानक स्पोर्ट्स अकैडमी च हो रहा जी दीवान सिंह तूर मैमोरीअल क्रिकेट टूरनामेंट। जो साडे नाल जुड़े आ सब नूं बेनती है जी जुड़े रहन ते अपने नाल जो भी क्रिकेट दे शकीन ने उन्हां नूं जोड़न ते दिखाउण किवें लुधियाणे दा पंजाब दा यूथ है जिहड़ा वो क्रिकेट नाल जुड़िया। ते 11वां ओवर लैके जिहड़े बॉलर आ रहे उहदा नाम दस दो जी। करण 11वां ओवर लैके हाजिर हो रहे ने जी। ये भी कहंदे स्पिनर है। अज करण भट्टी कहते स्पिनर का टीम भर के आया मुंडा, कहते ट्राली भर के स्पिनर लैके आया जी। आ भी मुंडा कहते रिस्ट नाल स्पिन करता है। कहते गूगली बहुत मशहूर है जी मुंडे दी, बल्लेबाज पढ़ नहीं पाता। करण 11वां ओवर लैके आउणगे जी ते तलविंदर भाजी स्ट्राइक ते रवि सैनी डड्डू छड़प्पे मारते हुए वार्म अप कर रहे हैं जी। आ बॉल बहुत ही शानदार लाइन ते लेंथ सिटी गई है बॉलर द्वारा। बैट्समैन ने कवरां वाल खेडने की कोशिश की पर टाइम नहीं कर पाए बॉल नूं। बल्ले का थलड़ा भाग लग्या ते कोई रन नहीं। या दूजी गेंद टप्पा खा के बहुत रुकी पर एक्स्ट्रा कवर वाल बॉल गई ते 1 रन का वाधा। इत्थे रवि सैनी मैनूं लगदा लॉन्ग हैंड यूज करनगे जिस हिसाब नाल अपना लकी बैट 40 गेंदां च कहंदे बैट ने 1000 रन कड्ढने एलीगेटर ने। पर मैनूं लगदा बैट बिल्कुल एलीगेटर नाल रवि सैनी कहंदे ये भी मुंडा कोबरा है, मारदा डंग करा। तीजी गेंद शॉर्ट पिच बॉल पर उही होगी गल टप्पा खा के बॉल कहते पेस ही छड़ जाती है। बहुत ही टेस्टिंग विकेट है जी बैट्समैन लिए। 3 गेंदां 2 रन आए हैं जी। रवि सैनी ने नवे बल्ले नाल कहते 1 रन का वाधा किया है। तलविंदर भाजी कहते अगे वध के खेड रहे हैं पर नाले 6 रन का वाधा करते हुए बहुत ही शानदार शॉट 6 रन। ओ बल्ले 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 करा दी तलविंदर भाई ने। बहुत ही सोहना शॉट मारिया, कहते बहुत ही सोहना शॉट मारिया। हुण तां स्पिनर भी नहीं मैच आ रहे, बैट्समैन इन्ने सैट हो गए कहते मारन वाली गेंद नहीं छड्डदे। बॉल नूं थोड़ा जिहा एयर दित्ती बैट्समैन अपने रेंज दे विच लिया के शॉट मारिया बैट्समैन ने ते स्टैप आउट कर गए सी जी बैट्समैन। ते करण समझाते हुए बॉलर नूं, करण नूं समझाते हुए करण भट्टी जो कि कप्तान भी ने ते कोच भी ने इस टीम दे। पंजवीं गेंद नाल ही छोटी बॉल ते उही गल हो गई। फील्डर कहते थोड़ा फुटबॉल खेड लीए ते पैरां दा इस्तेमाल करते हुए 1 रन का वाधा दिता जी। 5 गेंदां 9 रन आ चुके हैं। लास्ट बॉल 11वें ओवर दी।
ਤੇ ਬਾਲ ਹਵਾ 'ਚ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੂੰ ਤੇ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਓਵਰ 'ਚ ਦੂਜਾ ਛੱਕਾ 15 ਰਨ ਆ ਗਏ ਇਸ ਓਵਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਓਵਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਫੁੱਲ ਟਾਸ ਬਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ ਬੌਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦੀ ਸਮਝੀ ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਹੇਠ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜੜਤਾ ਛੱਕਾ 15 ਰਨ ਆ ਗਏ ਇਸ ਓਵਰ 'ਚ। ਇਸ ਇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਓਵਰ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਟੀਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਰਨ ਭੱਟੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਡ ਆਫ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 4 5 2 ਫੀਲਡਰ ਆਫ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ 3 ਲੈਗ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਫੇਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬਾਲ ਖੇਡ ਗਿਆ ਮੈਂ ਟੈਂਟਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 6 ਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਣੂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਰਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ 7 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 21 ਰਨ ਬਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। 21 ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ 7 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ ਤੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਿੰਗ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਾਪ ਚੱਕਦੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਫਿਰ ਫੀਲਡਰਾਂ ਦੇ ਗੱਬੇ 6 ਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਛੱਕਾ ਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਛੱਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਲੱਤਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਛੱਕੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ 27 8 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ। ਪਿਛਲੀਆਂ 8 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 27 ਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੇਂਦ ਸਿੰਗਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਓਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਟੀਮ ਲਈ। 3 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 13 ਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨ ਭੱਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਰਨ ਭੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ 15 ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। 4 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 13 ਰਨ ਕਰਨ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੀ ਪਰ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੇਂਦ ਫਿਰ ਟੱਪਾ ਫੜ ਲਿਆ ਬੌਲਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਟੱਪੇ ਤੇ ਬਾਲ ਸਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਲੈਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਲਿਆ ਜੀ। 5 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 14 ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਓਵਰ ਲਾਸਟ ਬਾਲ ਇਸ ਓਵਰ ਦੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕ ਫਿਰ ਆ ਚੱਕ ਤੇ ਆ ਚੱਕ ਚੌਕਾ। ਇਸ ਓਵਰ 'ਚ 18 ਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਓਵਰ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਭੱਟੀ ਫਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੈਪ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੌਕਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ 12 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 86 ਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 500 ਵਾਪਸ ਲਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 500 ਵਾਪਸ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੂ। 12 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 86 ਰਨ 13ਵਾਂ ਓਵਰ ਲੈ ਕੇ ਬॉलर नेम भाजी व्हाट इज द बॉलर नेम कौन कर रहा बॉल रमन अपना पहला ओवर लैके हाजिर हो रहा है। रमन जो कि मीडियम पेसर काफी टाइम बाद मीडियम पेसर देखने को मिल रहा है जी। अज के मैच में लगता चौथा ओवर है मीडियम पेसर का।
ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਐਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਮਨ, ਤੇ ਆਹ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1286 ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਮਨ ਹੱਥ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਫੀਲਡਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। 3 ਫੀਲਡਰ ਲੈਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, 1 ਫੀਲਡਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੀਲਡਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਭੱਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਔਨ ਲੌਂਗ ਆਫ ਮਿਡ ਵਿਕਟ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਲੈਗ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਕੁਅਰ ਲੈਗ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਨ ਭੱਟੀ ਥਰਡ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਡੀਪ ਕਵਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਟਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 4 5 ਫਿਲਟਰ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜੀ। 13ਵਾਂ ਓਵਰ ਗਲੀ ਬਣੀ ਬੈਕਵਰਡ ਪੁਆਇੰਟ। पहली गेंद लेग स्टंप तो नहीं सी बार। एक बॉल ये भी छोटा भाई है। ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵਿਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਲ ਟੱਪਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਕੀ ਗਈ। ਬਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ ਬੱਲੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਬੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੇਂਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੱਕੇ ਦਾ ਵਾਧਾ। 10 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਨੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਓਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਦਾ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਗਈ ਆ ਗੇਂਦ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੈ ਅੰਪਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਬੋਲ ਦੇ ਦੋ ਭਾਜੀ, ਦੇ ਦਿਓ ਨਵੀਂ ਬਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਪਾਇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਓਵਰ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ? ਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੀਗੇਟਰ ਦਾ ਬੈਟ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਛੱਕੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ 1000 ਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਲੀਗੇਟਰ ਨਾਲ ਐਲੀਗੈਂਟ ਸ਼ਾਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਐਲੀਗੇਟਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੌਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੱਕੇ ਲਾਇਆ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੋਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ, ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੋਲਿੰਗ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇਂਦ ਦਾ ਸੱਟਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਟੀਮ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਫੇਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਗੇਂਦਾਂ। ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਤੀਜੀ ਗੇਂਦ ਸ਼ਾਰਟ ਪਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ
ਡੀਪ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਗੇਂਦਾਂ 7 ਰਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਰਮਨ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਮਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰ ਚੌਕਾ ਜਾਊ ਤੇ 4 ਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ। 4 ਗੇਂਦਾਂ ਚ 11 ਰਨ ਆ ਗਏ ਇਸ ਓਵਰ ਚ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCC ਬ੍ਰਦਰਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 10 ਓਵਰ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਕਟਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 12-13 ਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਓਵਰ ਚ। ਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਸ਼ਾਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥੀ ਐਂਡ ਪਲੇਡ ਐਂਡ ਮਿਸ, ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਐਮਪਾਇਰ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਫ ਸਟੰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੇਂਦ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਡਾਟ ਬਾਲ। ਅਖੀਰਲੀ ਬਾਲ ਓਵਰ ਦੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪਰ ਐਜ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਗਵਾਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਤੇ ਕਰਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਮਧੋਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਤੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਨੂੰ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਟੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੁਆਡ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰੋਂ ਅਗਲੇ ਬੈਟਸਮੈਨ, ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਨੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਓਪਨਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 54 ਰਨ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 50 ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਲ ਪਲੇਡ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਨ ਗਿਣਨਾ ਸਕੋਰਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਨਿੰਗ ਤਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ। 54 ਰਨ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਵਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਰਾਜੇ ਪਤੰਗ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ 13 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ 98 ਰਨ, 78 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 98 ਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਸਲੋ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਤੇਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬੌਲਰ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਓਵਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੌਲਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ 3 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਓਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਜੀ। ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 14ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ, 3 ਓਵਰ 13 ਰਨ ਤੇ 1 ਵਿਕਟ ਸਾਹਿਲ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੈਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਟੈਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਲੈਂਥ, ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡਿਆ ਜੀ। ਡੀਪ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਡੀਪ ਕਵਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਨਾਲ ਇਸ ਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਤੇ ਪਾਰੁਲ ਜੋ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਖੇਡਣਗੇ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬਾਲਰ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ। 3 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 13 ਰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ।
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ ਲੈਗ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਲੀਗੈਂਟਲੀ ਖੇਡਿਆ, ਸਕੁਅਰ ਲੈਗ ਵੱਲ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਇਕ ਸਿੰਗਲ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ। 100 ਰਨ ਦਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। 13.2 overs, 100 runs up for the batting team brothers cricket club। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡੀ ਔਖੀ ਵਿਕਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਆਈ ਬੱਲੇ ਦੇ, ਪਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਮਿਸ ਹਿੱਟ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕੈਚ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੈਮੀਓ ਖੇਡ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਪੱਬਾਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗੇਂਦ ਸਾਹਿਲ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ 10 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੋਲਰ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਵੀ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਕਿ ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁੰਡ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਬੈਟਸਮੈਨ। ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਜਹਾਜ਼ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਛੱਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ। 3.2 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 14 ਰਨ ਖਾ ਕੇ ਜੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਭਾਜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰਨ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲੈਜਿੰਗ, ਬੈਟਸਮੈਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 14th ਓਵਰ ਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਰੁੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਠੀਆਂ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ 11 ਨੇ। ਦੋਨੇ ਨਵੇਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਲਰ ਨੇ ਰਨ ਅਪ ਛੱਡਿਆ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਇਹ ਬਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਲ, ਨਵਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਤੇ ਬੈਟ ਤੇ ਬੋਲਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਪੇ ਤੇ ਬਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਰਨ ਨਹੀਂ, ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਭੱਟੀ ਵੱਲ ਗੇਂਦ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਰਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬੈਟਿੰਗ ਟੀਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਨ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਲ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਹਿਲ ਆਪਣੇ ਸਪੈਲ ਦਾ ਲਾਸਟ ਓਵਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਉਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਬੋਲਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਵੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਰੇ। ਆ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਲ ਸਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਲੌਂਗ ਆਫ ਵੱਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਲਈ, ਤੇ ਬੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੂਜੇ ਬੈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਨ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਓਵਰ ਥਰੋ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਬੱਲਾ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ 11 ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਉਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਬੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਬੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਬੈਟ ਲੈ ਜਾਓ।
ਇੱਕ ਨੇ 15 ਖਾਏ ਕਿ ਓਵਰ ਚ ਦਾ ਸਕੋਰ 14 ਹੈ ਇਹ 19 ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ 19 ਵਾਲਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਸੀ 15 ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਭਾਜੀ ਚੱਕੇ 14 ਦੀ 4 ਪੱਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ 12 ਤੇ 6 18 ਹੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 18 ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਓਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਬੋਲਰ ਲੱਗ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ over ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾ ਜੇ ओवर की उस तो बाद ਕਿੰਨਵਾਂ ये हो गया 12 ਹੋ ਗਏ अब 13वां ओवर की कराया नहीं पिछला ਪਿਛਲਾ ਓਵਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਓਵਰ ਆਹ ਓਵਰ ਸਾਹਿਲ ਨੇ पिछला मतलब ओवर है ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਿੰਗਲ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਵਿਕਟ ਸੀ ਫਿਰ ਦੋ ਡਾਟ ਸੀ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਸੀ विकेट रवि दी गई ना कैच हुआ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਜਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਯਾਰ होल्डर की नहीं जीता गया ਰਮਨ ਆ ਬੋਲਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੋਲਰ ਨੇਮ ਰਮਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਤਾ ਸਾਹਿਲ ਬੋਲਰ ਨੇਮ ਸਾਹਿਲ अगला बैट्समैन किधर गया ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂ ਜਹਾਜ਼ जहाज नहीं जहाज लिखे ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸੋਨੂ ਲਿਖ जहाज यही होना ਇਹੀ ਆ डॉट है ਹਾਂ ਦੋ ਡਾਟ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ 13 ਤੇ 3 16 ਰਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਹਾਂਜੀ 86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਪੇਸ ਸੀ ਬੋਲੂ ਰਵੀ ਬਾਲ ਲੱਭਣ ਗਏ ਆ ਆਹ ਓਵਰ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ 100 ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ 100 ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੇ 3 ਪੇ 101 ਇਹ 15ਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ओवर कराओ जी कौन केड़ा ओवर रमन आना ਹਾਂ ਰਮਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ ਸਿੰਗਲ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਚੌਕਾ ਦੂਜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਚੌਕਾ ਦੂਜੇ ਸਿੰਗਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 106 ਸਕੋਰ 14ਵਾਂ ਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਹੈਲੋ 13वां ओवर ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੌਂ ਚੱਲਣਾ 13वां केड़ा करा 13ਵਾਂ ਇੰਨੇ ਕਰਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਮਨ ਨੇ ਆਪ बैक कराना ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਵਾ ਦਿਓ ਜੀ ਬਸ 15 ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ 13ਵਾਂ ਰਮਨ ਨੇ ਤਾਂ मेरा डॉट मैं तो कर देता नहीं रमन आऊगा ना डॉट बॉल वेरी गुड बॉल डॉट बॉल पारू बैट्समैन है रमन को पार हाँ जी ने साहिल ने लास्ट रमन ने विकेट ली थी वो बॉक्सर मारी कीपर ने कैच की बाद आया वेरी गुड शॉट सिंगल ठीक है शाबाश आराम से खेलते हुए मैं भी अंदर कंफ्यूज था मैं कर बैठा आ गया मैं नेड़े
बहुत बढ़िया बॉल, डॉट बॉल बीट हो गए सोनू जी। भाई ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। 15 ओवर तो बाद 107 स्कोर। 107 15। ਕਰ ਲੈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਲਦੀ। बॉलर नेम पूछियो, बॉलर नेम बॉलर नेम दस्यो जी की है? जोगी। लो जी जोगी जी पारुल ਨੂੰ बॉल पाउन लगे ने लेग स्पिनर। चलो वो बॉल लभन गए सी। ओ वेरी गुड बॉल यार, वेरी गुड बीट, टोटली बीट। ਓਏ ਯਾਰ ਪਾਰੂਲ ਰੱਖ ਲਈ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਦੇ। अंपायर साहब का इशारे की इंतजार की जा रही है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ। बैट ते लगी बॉल, ठीक है जी। सिंगल सिंगल सिंगल। भाई पट तो अंदर मार दी फिर, ये पट तो अंदर मार दी फिर। शिका बट बाउंड्री है। ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਗੋਲ बढ़िया बॉल। ਆਵਾ ਸਟਾਕ ਪਾਈ ਜਾ, ਸਟਾਕ ਹੋਰ ਲਾਈ ਜਾ। ਤੀਜਾ ਓਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾ ਦੇ ਨਾ ਪਾਪਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਤੇ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਹਾਂ ਪੂਰੀ बहुत बढ़िया शॉट। ਸ਼ਾਬਾ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੀ ਭਾਈ। 6 रन अंपायर का इशारा, 6 रन। हेलीकॉप्टर शॉट। ਲੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੇਰੇ प्रैक्टिस कर लो। ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। चलो ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਨੀ ਦੇ ਤੱਕ ਪੀਸੀ ਚੱਲ ਕਰਦਾ। ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੈਟ ਬੋਲ ਪੇ ओ टोटली बीट। ਦੋ ਹੀ ਦੋ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹਦਾ ਚੌਕੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈ। 2 स्कोर, 22 ਦੇ 2 स्कोर। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। टोटली बीट, वेरी गुड बॉल। ਵੀਰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਾਰੂ 10 ਆ ਗਏ ਯਾਰ, ਲਗਾਈ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਚਲਾ ਕੇ ਖੇਡੋ ਹੁੰਦਾ, ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ डेड बॉल। ਪਤਾ ਤੁਝੇ ਬਾਜ ओ वेरी गुड बॉल, मिसफील्ड, 1 स्कोर।
16 ओवर 118 स्कोर, 4 आउट। इस ओवर ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਕੋਰ ਆਇਆ ਬੋਲਰ ਨੂੰ, और ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਆ। 3 ओवर 'ਚ ਸਿਰਫ 14 ਸਕੋਰ ਆ। ਅਜੀ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਹੋਏ? 118। ਬੋਲਰ ਨੇਮ ਆ ਕੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਹੀ ਹੈ ਬੋਲਰ ਨੇਮ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਰਮਨ ਰਮਨ 118 16 16 ਚ 118। 150 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇੜੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕੀ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣੋ ਰੋ। ਆਹੋ ਯਾਰ 4 ਓਵਰ ਰਹਿ ਗਏ। 35 40 ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬੋਲਰ ਪੋਲੂ ਬਾਲ ਦੇ ਬਈ, ਇਹ ਚ ਪਈਆਂ ਰਵੀ ਬੈਗ ਚ। ਆ ਪਈਆਂ ਆ ਪਿਆ ਬੈਗ ਇਹ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। देखो अभी देख लो। ਬੋਲਰ ਨੇਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ ਆ। ਰਮਨ ਬੋਲਰ ਨੇ ਰਮਨ ਮਾਰੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦ ਜੀ ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਲ ਵਾਸ ਦੈਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਔਰ ਅੰਪਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਰੁਲ। ਪਾਰੁਲ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। पहली बॉल रमन ने डॉट कराई और दूसरी बॉल पे विकेट लिया।
नेक्स्ट बैट्समैन अगले बैट्समैन राहुल खन्ना जी। सतारवां ओवर चलता होया 17वें ओवर ਦੀਆਂ 2 बॉलां हो गई जी। राहुल खन्ना जी क्रीज ते पहुंच चुके ने। राहुल खन्ना जी नेक्स्ट बॉल फेस करनगे। साइड वाली जेब तो ना सुधर साइड वाली जेब पे देख साइड वाली जेब तो साइड वाली जेब पे देख साइड वाली जेब पे अगली बॉल कराने लई रमन जी तैयार ने। बॉल का सामना करनगे राहुल खन्ना जी। बहुत वधिया प्लेट किया राहुल जी ने। सिंगल कंप्लीट कर लिया। 20 ओवर 120 हो गया इजी है कोई चक्कर नहीं है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही राहुल जी ने अपना खाता खोलिया सिंगल करके। हुण फेस करनगे सोनू जहाज जी। बहुत वधिया बॉल जी रमन वालों बहुत सोहनी बॉल कराई गई। डॉट बॉल बैट्समैन बीट होंदे पूरे तरीके नाल। उन्हां नूं पता ही नहीं लग्या बॉल किस टाइम निकल गई। बहुत सोहना शॉट सोनू जहाजी वालों। 2 रन कंप्लीट किए। जहाजी ने बहुत सोहना शॉट मारिया सी पर 2 ही रन कंप्लीट कर पाए। फील्डर वालों बहुत वधिया फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए पैर नाल गेंद रोकी बाउंड्री तो पहला ही। फिर सेम शॉट सेम जगह सेम फील्डर सेम बैट्समैन और उसका रिजल्ट भी सेम 2 रन ही आए हैं जी। ओवर खत्म होया 17वां। 17 ओवर पूरे होते 1 2 3 123 रन जी। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके ने जी बैटिंग साइड पे। 17 ओवर 123 रन ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 17 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 123 ਸਕੋਰ 5 ਆਊਟ। ਬ੍ਰਦਰਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਪੱਟੀ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਬॉलਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਰਾਹੁਲ ਖੰਨਾ ਜੀ। ਪੱਟੀ 11 ਵੱਲੋਂ ਪੱਟੀ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੱਸੀਆਂ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕਰਨ ਪੱਟੀ ਜੀ अपना चौथा ओवर कराने लगे ने जी। और फील्डर द्वारा कैच ड्रॉप कर दिता गया है राहुल खन्ना जी का। बहुत आसान कैच सीगा और राहुल खन्ना जी ने सिंगल कंप्लीट किया। एक और
18ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਹੀ ਕੈਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। 124 ਰਨ ਹੈ ਜੀ। और बॉल लंबी हिट मारी गई है जी। जहाज भाई वालों बहुत लंबा छक्का जड़ा कि घर च ही चला गया। दूसरी बॉल ते बहुत लंबा छक्का मारिया सोनू जहाज जी ने और एक अपनी जगह ते खड़े खड़े उन्होंने शॉट मारता जी। बहुत टाइम सी उन्होंने कोल शॉट खेलन वास्ते। छोटी गेंद सी उन्होंने चक के ग्राउंड तो ही बाहर मारती। कुछ क्षणों लिए मैच रुकदा होया बैट्समैन दे लेजिस बूट दे लूज हो गए। फील्डर द्वारा वो कस रहे ने जी। स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए फील्डर टीम दे फील्डर। अगली गेंद लैके तैयार करण भट्टी जी और फिर छोटी गेंद और उन्होंने ड्राइव खेलिया पर सिंगल ही आया इस गेंद पे। अगली गेंद का सामना करेंगे राहुल खन्ना जी। और हवा दे विच खेलते हुए और फिर एक कैच छड़ दिता गया फील्डर द्वारा। बहुत आसान कैच सी। इस ओवर च 2 कैच छड़ दिते गए जिहड़े कि हो सकते सीगे, बड़े सौखे तरीके नाल हो सकते सी। एक लॉन्ग ऑफ ते और एक लॉन्ग ऑन ते। करण भट्टी जी ने एक कैच छड्डिया सी पर उन्हां दी बॉलिंग ते एक ओवर च 2 कैच छड्डते। अगली गेंद लैके तैयार करण भट्टी जी। सामना करनेंगे जहाज भाजी। ड्राइव के लिया लॉन्ग ऑफ ते सिंगल कर लिया कंप्लीट और सिंगल ही आया। स्टेट ड्राइव खेल लिया उन्होंने। अगली गेंद का सामना करनेंगे राहुल खन्ना जी। डॉट बॉल बहुत सोहनी बॉल सी। 18 ओवर कंप्लीट हो गए ने जी। 133 स्कोर है जी और 5 खिलाड़ी आउट हो चुके ने। लास्ट 12 बॉलां रहिंदियां ने जी मैच दियां फर्स्ट इनिंग दियां। इतने स्कोर लिखना कितना कर रहा है? 18 ओवर 133 रन 5 विकेटां दे नुकसान ते। 19वां ओवर लैके जोगी जी आ रहे ने। उन्हां दा हैंड चेंज किया गया। इन्हां ने पहले 2 ओवर बहुत किफायती कीते सीगे। तीसरे ओवर च कुछ रन इन्हां नूं पै गए। अपना चौथा ओवर लैके आए ने सैनपुरा एंड की तरफ। उन्हां दा सामना करनगे जहाज भाजी। फील्डिंग का मुआयना करते हुए सोनू जहाज जी। 133 नहीं रन 133 ते 5 इदा है छड़ा कितने बनूगा? ओवर कितने होया? योगी 133 स्कोर लिख दो। ओवर 18 4 रन। रिवर्स स्वीप मारिया जहाज भाजी ने और चौका बटोरिया। अगली गेंद लेके जोगी जी तैयार। सामना करनेंगे जहाज जी। और
छोटी गेंद सी, उन्होंने बहुत उच्ची लिफ्ट मारने की कोशिश की और मुंडे ने कैच फड़न की पूरी कोशिश की, कैच फिर छुट गया। बहुत कैच छड्डे है जी अज और सिंगल ही कंप्लीट होया। 19वें ओवर दियां 2 बॉलां होईयां जी। सभी वीरे माड़ा जिहा इधर अगली गेंद लैके जोगी जी तैयार, उन्होंने सामना करनगे राहुल खन्ना जी। तीसरी गेंद बहुत सोहनी बॉल बैट्समैन नूं बीट करती हुई, जिते स्टंप की वील की गई पर अंपायर वालों नकार दी गई। तुसीं नहीं अंदर आना भाजी। दोनों ने बैट्समैन आपस च कुछ विचार करते हुए जिन्नी देर अंपायर जी ने विकटां सही कीतियां। चौथी गेंद लैके तैयार योगी जी और स्टंप कर दिते राहुल खन्ना जी। स्टंप आउट होके बाहर आते हुए योगी जी नूं विकेट मिलती हुई। एक 138 स्कोर ते 6वीं विकेट घेरती हुई, जिहड़े कि बड़े आसानी तरीके नाल स्टंप हो गए। अगे वधे सी शॉट मारन लई पर पूरा शॉट मिस कर गए, जिहदे कारण स्टंप आउट हो गए। अगले बैट्समैन अभिषेक जी टांस लेंदे हुए, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। अंपायर तो स्टांस लेंदे हुए अपना। बॉलर ने जोगी। तीन कैच छुट गए सी ते ओदे बाद स्टंप आउट किया जोगी ने, बॉल कराई। अगली बॉल लैके जोगी। बहुत वधिया शॉट खेलिया उन्होंने, कवर साइड ते सिंगल कंप्लीट। पहली बॉल ते अपना खाता खोल दे अभिषेक जी। जोगी जी अगली बॉल लैके तैयार, उन्होंने सामना करनगे जहाजपा जी सैनपुरा एंड की तरफों। बॉलर जोगी जी अगली बॉल कराएंगे। थोड़ी जी फील्डिंग चेंज होती हुई राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन करके। दिया बॉल सिंगल ही खेलता उन्होंने। जहाजी ने इस बॉल पे सिंगल लेता। उन्नी ओवर की समाप्ति ते 140 स्कोर है जी, 6 विकेटां के नुकसान ते। मुंडे का बहुत वधिया ओवर सी जी जोगी का, 1 विकेट हासिल की इस ओवर च उन्होंने। कोई वड्डा शॉट भी नहीं लगन दिता इस ओवर च। फस्ट बॉल ते उन्होंने रिवर्स स्वीप मार के चौका बटोरिया सीगा। फस्ट इनिंग का लास्ट ओवर लैके आ रहे हैं। बॉलर नेम रमन है ना जी, रमन जी लास्ट ओवर कराएंगे। इन्हों का भी एंड चेंज किया गया जी। फेस करनगे जहाज जी अंपायर तो स्टांस लेंदे हुए। फस्ट इनिंग का 20वां ओवर जो कि लास्ट ओवर है, करान आए ने रमन जी। रमन जी का भी वैसे भी लास्ट ओवर है, चौथा ओवर लैके, और इनिंग्स का लास्ट ओवर लैके आए ने, अपना भी लास्ट ओवर है उन्होंने।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਔਰ 2 ਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ 2 ਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤੀ। ਫਸਟ ਬੋਲ ਤੇ 2 ਰਨ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਖੇਲਿਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਰਨ ਭੱਟੀ ਜੀ ਬੋਲਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਰਮਨ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਲ ਬੋਲਰ ਵੱਲੋਂ। ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਪਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਡਾਟ ਬਾਲ। ਆਖਰੀ 4 ਬਾਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਫਸਟ ਇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਤਾ, ਲਿਫਟ ਕਰਤੀ ਗੇਂਦ ਪਰ ਫੀਲਡਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। 2 ਰਨ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ 2 ਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਜੀ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਬਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ 9 ਫੀਲਡਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗੇਂਦ ਗਿਰ ਗਈ ਔਰ 2 ਰਨ ਭੱਜ ਕੇ ਲਿੱਤੇ। ਆਖਰੀ 3 ਗੇਂਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਖਰੀ 3 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਸ਼ਾਟ ਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰਮਨ ਜੀ। ਆਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੇਂਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਦੇ ਗਲਵਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਾ ਗਈ ਗੇਂਦ ਔਰ ਡਾਟ ਬਾਲ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ 2 ਬੋਲਾਂ। ਜਹਾਜ਼ ਭਾਈ ਆਖਰੀ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸ਼ਾਟ ਵਿਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਟ, ਲੰਬਾ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ, ਫੀਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੇਂਦ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ 4 ਰਨ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਪਾਰ। ਜਹਾਜ਼ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਟ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਕਾ ਬਟੋਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 148 ਸਕੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਬਾਲ ਹੈ ਫਸਟ ਇਨਿੰਗ ਦੀ। ਫੀਲਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ। ਲਾਸਟ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਮਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਜੀ। ਫੀਲਡਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਪਤਾਨ ਕਰਨ ਭੱਟੀ ਜੀ। 148 ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਵਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਹਾਜੀ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਲੀਟ। ਦੂਸਰੇ ਰਨ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਫੀਲਡਰ ਨੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਤੀਸਰੇ ਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਨ ਆਊਟ। 150 ਫਸਟ ਇਨਿੰਗ 150 ਫॉर ਫਸਟ ਇਨਿੰਗ 150 ਫॉर 7। 150 ਰਨ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਕੋਰ। ਟਾਰਗੇਟ 151 151 ਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 150 ਰਨ 20 ਓਵਰਾਂ 'ਚ। ਲਾਸਟ ਬਾਲ ਤੇ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਰਨ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ
10 ਮਿੰਟ ਦੇ